الصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون وإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين صدق الله العظيم. माशाअल्लाह, बहुत प्यारी आवाज़ में तिलावत फरमा रहे थे। इसके बाद मैं हमारी आखिरी कड़ी इस प्रोग्राम की, जो कि मुनाज़रे की शक्ल में आपके सामने पेश की जाएगी, इसको आगे बढ़ाते हुए अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। मुहतरम मुशफ़िक़ असातिज़ाए किराम, मुअज़्ज़ज़ मेहमानान इज़ाम, मुकर्रम सामईन, मदरसे हाज़ा में तलबा की तरबियत व तालीम की फ़िक्र के साथ साथ उर्दू, अरबी खिताबत व फ़न्नी किताबत व मज़मून निगारी वगैरह पर हर तरीके से मेहनत होती है। ये अल्लाह ही का शुक्र है। सामईन, इन सब मकासिद पर मेहनत के साथ साथ बतौर मश्क तलबा के दरमियान मुनाज़रे का इनेकाद भी होता है। अज़ीज़ सामईन, इस मश्की मुनाज़रे से मकसूद क्या है, इसके अगराज़ व मकासिद क्या है, इसको भी समझने की ज़रूरत है। कुछ मकसद, कुछ मकासिद आपके सामने पेश किए जाते हैं, बगौर समाअत फरमाएं। सबसे पहला मकसद मुनाज़रे का ये है कि अहले बातिल के बुतलान से वाकिफियत, अहले बातिल के बुतलान से वाकिफियत, यानी बातिल अकाइद जो रखते हैं, बातिल ज़हनियत जो रखते हैं, बातिल सोच जो रखते हैं, उस सोच से भी हमें वाकिफ होना है। ऐसा नहीं कि हमारा मुताला एक तरफा हो, दोनों तरफा हो, फरीक़ैन के मामलात को जानने वाले बने। दूसरी चीज, बातिल फिरकों से वाकिफियत, यानी सिर्फ एक नहीं, कई ऐसे बातिल फिरके हैं जो इस्लाम पर अलग अलग अंदाज में नुक्ताचीनी करते हैं। तो ये हमें समझने की जरूरत होती है कि इनके बातिल के कौन कौन से फिरके हैं। ये दो मकासिद हुए। तीसरा मकसद बातिल अकाइद से वाकिफियत, क्या क्या अकीदे हैं उनके, वो कौन से ऐसे अकाइद है जिसके जरिए से वो इस्लाम को मुनहदिम करने पर तुले हुए हैं। चौथी चीज, कुरान और हदीस में अहले बातिल के तहरीफात, यानी हम लोग कुरान मजीद में आयात पढ़ते हैं,
اور اس کے ذریعے سے ہم دلائل پیش کرتے ہیں، مگر اہل باطل کیا کرتے ہیں؟ اہل باطل انہی دلائل کو تحریفات کر کے پیش کرتے ہیں، یعنی اس کے اندر ہیر پھیر کرنا، آگے پیچھے کرنا، بات کو موڑ کر پیش کرنا، اس کو تحریفات کہتے ہیں۔ تعویلات پیش کرتے ہیں، یہ نہیں ایسا ہے، ایسا نہیں ایسا ہے، بات کو پیش کرتے ہیں۔ اور فرمایا خود ساختہ دلائل سے واقفیت بھی ضروری ہے۔ ہمارے کیا کیا دلائل ہیں؟ نمبر 5، علماء میں دفاع حق کی صلاحیت پیدا کرنا بھی مقصد ہوتا ہے۔ علماء میں دفاع حق کی صلاحیت، یعنی یہ مناظرہ ہم اس وجہ سے کرتے ہیں کہ اہل حق کے اندر یہ دلائل آئیں، اہل حق کے پاس وہ دلائل ہوں جس کے ذریعے سے ہم باطل کا ڈٹ کر سامنا کر سکیں اور جواب دے سکیں۔ اسی مقصد کے تحت جو ہے ہم مناظرہ کرتے ہیں۔ چھٹی چیز اہل حق کے دلائل کا استحضار۔ ان چند مقاصد کو ہم سامنے رکھتے ہوئے ہمارے مشفق و مربی حضرت محتمین صاحب دامت برکاتہ اور اساتذہ کرام مشقی مناظرے کا انعقاد فرماتے ہیں۔ تو یہ کچھ مقاصد تھے جو آپ کے سامنے پیش کیے گئے۔ گزشتہ 2-3 سالوں سے یہ معاملہ چلا، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ گزشتہ کی طرح اس مجلس میں بھی آپ حضرات کے سامنے ہمارے علماء کرام مشقی مناظرہ تقلید کی شرعی حیثیت۔ تقلید کا مطلب سمجھنا پڑے گا سب سے پہلے، یعنی ہم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کرتے ہیں، یعنی ان کے مسائل کو مان کر چلتے ہیں، ان کی باتوں کو مان کر چلتے ہیں۔ مثال کے طور پہ بتایا گیا کہ وضو میں 4 فرائض ہیں، کہ 4 ہی کیوں؟ کیا دلائل ہیں کہ ہم کیوں مانتے ہیں ان کی بات کو؟ اور طلاق ثلاثہ کے عنوان پر بھی ابھی آپ کے سامنے مناظرہ پیش کیا جائے گا۔ ایک طرف تقلید ہوگی اور ایک طرف غیر مقلد، یعنی جو مانتے نہیں ہیں چاروں ائمہ کو، اس سلسلے میں آپ کے سامنے گفتگو ہوگی اور مناظرہ ہوگا۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ بغور سماعت فرمائیں۔ مشقی مناظرے کی کارروائی آگے بڑھاتے ہوئے میں شرائط مناظرہ سنانے کے لیے مولوی محمد ظہیر کو دعوت دیتا ہوں کہ آ کر اپنے شرائط سنائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرائط مناظرہ۔ نمبر 1، مناظرہ بروز جمعرات بتاریخ 24/2/2022 بمقام مدرسہ عربیہ شہید العلوم دنگیری اٹلی۔ نمبر 2، کسی کی غیر موجودگی میں کسی اور کو شامل نہیں کیا جائے گا۔ نمبر 3، ترجمان مناظرہ کے 2 منٹ کے ساتھ ہر مناظر کو 5 منٹ کا وقت دیا جائے گا، جس میں وہ بات مدلل و مکمل پیش کرے گا۔ نمبر 4، دوران مناظرہ اسلاف اور بزرگان دین کا پورا احترام مضبوط رکھنا ضروری ہوگا۔ نمبر 5، زائد از کلام کا کوئی اعتبار نہ ہوگا۔ نمبر 6، مناظرے کو نزاع کی شکل دینے والے کو آئندہ شعبے مناظرے میں حصہ نہیں دیا جائے گا۔ نمبر 7، غیر مناسب میڈیا سے کلی اجتناب ضروری ہوگا۔ نمبر 8، موضوع سے انحراف شکست پاس سمجھا جائے گا۔ نمبر 9، فیصلہ حضرت حکم مستحکم کے اختیار میں ہوگا، کسی فریق کو چون و چرا کا حق نہ ہوگا۔ نمبر 10، فریق باطل کو اختتام مناظرے پر توبہ و رجوع الی الحق کا اقرار کرنا ہوگا۔ عزیز طلبہ، یہ شعبہ مناظرہ عام طور پر جماعت سمول چاروں کے بعد کے طلبہ کو تو سمجھ میں آ جائے، جو ناظرے کی جماعت میں ہیں، شعبہ حفظ کی جماعت میں ہیں یا ابتدائی جماعت کے اندر ہیں، ان کو عام طور پر سمجھ میں نہیں آتا ہے اور ان کو صرف شکل و صورت میں ہوتا ہے۔ مختصر بات سمجھ لیں
کہ یہ جو آپ کے سامنے ابھی مناظرے کے طور پر شکل بدلا کر ہمارے طلباء کو آپ کے سامنے کھڑا کر کے بتایا جا رہا ہے کہ کس طرح لوگ قرآن آیت اور احادیث کو پیش کر کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ وہ بھی قرآن کی آیت بھی پڑھتے ہیں، احادیث مبارکہ پڑھتے ہیں، لیکن لوگوں کو گمراہ کرنے کی فکر کرتے ہیں۔ تو ہمارے علماء دیوبند سنت و شریعت کا لباس پہن کر آپ کے سامنے بتاتے ہیں کہ سادگی میں اللہ تعالیٰ نے کتنا رونق رکھا ہے اور کتنا نور رکھا ہے اور کتنی زبردست ہدایت اس میں چھپایا ہے۔ اس کے لیے آپ حضرات ان کے لباس کی طرف نہ دیکھیں، بلکہ یہ دیکھیں کہ کس طرح لوگ قرآن اور حدیث کو سامنے رکھ کر گمراہ کرتے ہیں۔ اس کے لیے عزیز طلبہ ذرا ٹیک نکالیں اور کمر باندھ کر بالکل چست ہو کر بیٹھیں۔ ٹھیک ہے بھائی؟ شرائط تو سن لی، شرائط سن لینے کے بعد میں ترجمان علماء غیر مقلد مولوی محمد سہیل کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آ کر اپنا دعویٰ پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم سلفی اہل حدیث غیر مقلدین علماء کرام کا متفقہ مسلک ہے کہ اتباع و تقلید سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ہوئی ہے، علاوہ ان کے کسی کی اتباع جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ اسی طرح ایک مجلس کی 3 طلاق ایک شمار ہوگی، نکاح باقی رہے گا، رجوع ممکن ہوگا۔ اس دعوے کو ہم اس مناظرے میں قرآن و حدیث سے ثابت کریں۔ یہ تھے غیر مقلد مولوی محمد سہیل۔ اس کے بعد میں ترجمان علماء مقلدین مولوی محمد ابو بکر کو دعوت دیتا ہوں، وہ آ کر اپنا دعویٰ پیش کریں۔ ٹیبل ادھر کی صرف مناظر حضرت اچھا باقی بیٹھنے والے نہیں آ رہے۔ ہاں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم اہل سنت والجماعت و اہل حق علماء کرام کا یہ متفقہ منصوص و مقبول مسلک ہے کہ غیر منصوص مسائل میں غیر مجتہد علماء و عوام الناس کے لیے احکام شرعیہ میں تقلید ائمہ اربعہ واجب ہے۔ اسی طرح الگ الگ مجلس کی 3 طلاقیں جس طرح 3 ہیں، اسی طرح ایک مجلس کے 3 طلاق بھی 3 ہیں۔ نکاح ختم ہوگا، بیوی حرام ہوگی، یہ ہمارا اٹوٹ مسئلہ ہے۔ اس جاری مناظرے میں قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کو ہم ثابت کر کے ہی رہیں گے۔ ترجمان غیر مقلد صاحب وہ آئیں اور اپنی تقریر شروع فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی جعل المسلمین كبنیان مرصوص وبعث لهدایتهم وارشادهم رسله بالخصوص، والصلاة والسلام على سیدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ میرے محترم و مکرم غیر مقلد اساتذہ کرام اور جمیع غیر مقلد سامعین، ہم سب غیر مقلد علماء کا یہ متفقہ مسلک ہے کہ اتباع و تقلید صرف اور صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ہوگی، ان کے علاوہ کسی کے اتباع و تقلید جائز نہیں۔ میں اپنے اس مطلب کو قرآنی آیات و حدیث مبارکہ سے ثابت کروں گا۔ وہ مقلد ترجمان دیکھیے قرآن پارہ نمبر 28 ہے موجود فرمان رحمان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا۔ ترجمہ سماعت فرمائیے، وہ قیامت تک آنے والے میرے بندو سنو،
जो कुछ शरीयत और अहकाम तुम्हें तुम्हारे रसूल ने बताया उसे ले लो, जिससे वो मना फरमा दिया उससे रुक जाओ। वो मुक़ल्लिद उलमा किराम, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ क्या इस आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने यूं कहा कि जो अबू हनीफा दे वो लो, जो शाफई दे वो लो, जो मालिक दे वो लो, जो अहमद दे वो लो? फरमाया क्या फरमाया? मा आताकुमुर रसूल फखुदू, जो मोहम्मद बयान करे सिर्फ उसी को लो, सिर्फ उसी की इत्तिबा करो। अगर उनके दावे के मुताबिक अबू हनीफा व शाफई, मालिक व अहमद की तकलीद जायज होती तो अल्लाह कुरान में फरमा देते, जबकि नहीं फरमाया तो साफ मालूम हुआ कि तकलीद हराम है, नाजायज है। क्या मौलाना मुद्दा साबित हुआ या नहीं? चलिए अब हदीस है, हदीस से भी पेश कर लेते हैं। वो मुक़ल्लिद तर्जुमान उठाइए इब्ने माजा सफा नंबर 5। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक लकीर खींचे, इसको लगाकर दाएं दो बाएं दो लकीर खींचे, फिर फरमाया इसके दाएं बाएं निकलने वाले सलालत के राह में है, ये जो दरमियानी लकीर है ये सिरातुल मुस्तकीम है, ये अहले हदीस का मसलक है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम था कि क़यामत के करीब 4 रास्ते निकलेंगे, क़यामत के करीब 4 रास्ते निकलेंगे मेरी उम्मत को गुमराह करने के लिए। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही फरमा दिया कि ये 4 रास्ते हनफी, शाफई, मालिकी, हम्बली ये गुमराही की राह है। अगर इनकी तकलीफ जायज होती तो हमारे नबी यूं न फरमाते, जब यूं फरमाया है तो साफ मालूम हुआ कि तकलीफ गैर हराम है, नाजायज है। क्या हमारा मुद्दा साबित हुआ या नहीं? चलिए तकलीफ के जायज न होने को अब मैं उन्हीं के इमामों के अक़वाल से साबित करता हूँ। उठाइए एक दुर्जी सफा नंबर 55। हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा फरमाते हैं उतरुकू कौली बिक़ौली रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल के मुकाबले में मेरी कौल को छोड़ दो, मेरी तकलीद मत करो। वो मुक़ल्लिदो सुनो, जिनकी तकलीद की तुम ताबेदार हो वही फरमा रहे हैं कि मेरी तकलीद मत करो। खुद उनके इमाम के कौल से भी साबित हुआ कि तकलीद गैर हराम है, नाजायज है। क्या मौलाना मुद्दा साबित हुआ या नहीं? नाज़िर साहब, तर्जुमान साहब आकर आपको मज़कूरा आयत जो आपने सुनी है पेश कर रहे थे। असल में दरअसल आयत से गैर मुक़ल्लिद हज़रात का इस्तेमाल करना इस बात पर कि तक़लीद शख्सी मरदूद है, इन हज़रात का अहले इस्लाम के खिलाफ आवाज़ उठाना ज़ियाए वक्त के सिवा कुछ भी नहीं। इसलिए कि लाइल्मी के वक्त उलमा व अहले ज़िक्र से सवाल करना और तक़लीद करना खुद कुरान हदीस से साबित है। तो फिर भला ये इमाम ये आताकुमुर रसूल जो आयत तिलावत कर रहे थे इसके खिलाफ ये कैसे हो सकता है? और तर्जुमान साहब हदीस पेश कर रहे थे इब्ने माजा की हदीस, जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लंबी लकीर खींची और जो है मज़कूरा पेश कर रहे थे। फिर ये आयत इन हाज़ा सिरात मुस्तक़ीम फत्तबिऊ, ये आयत पेश कर रहे थे। इस हदीस से इस्तेमाल करना न रिवायतन सही है न दिरायतन सही है, इसलिए कि इसकी सनद में मजालिद बिन सईद रावी है जो कि ज़ईफ और कमज़ोर है और काबिल एहतजाज नहीं है, यानी ऐसे रावी नहीं है जिनसे कोई जो है हुज्जत साबित हो सके। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इमाम अब्दुर्रहमान महदी रहमतुल्लाह अलैह इससे इन रावी से रिवायत नहीं लिया करते थे। हाफिज इब्न हजर फरमाते हैं कि वो कमज़ोर और ज़ईफ था, आखिर उम्र में उसके हाफिजे में नुमाया खराबी पैदा हो चुकी थी। तो ऐसी ज़ईफ रिवायत से इस्तेमाल करना और एहतजाज करना गैर मुक़ल्लिद हज़रात का इंतहाई पागलपन है और पागलपन होने का सबूत भी है। और फिर इसलिए कि हज़रत आइम्मा इकराम ने सिरात मुस्तक़ीम को छोड़कर इसके मध्य मुक़ाबिल कोई रास्ता इख्तियार नहीं किया और न ही उनके मुक़ल्लिदीन ने किया है, यानी हमने किया है। ये सब के सब हज़रात सिरात मुस्तक़ीम पर ही गामज़न थे। इन्होंने कुरान और हदीस की तरफ लोगों को दावत दी है और इसी पर मौत तक जमे रहे। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मुहतरम मुक़ल्लिद उलमा इकराम व मुअज़्ज़ज़ सामिईन, हम मुक़ल्लिद अहले हक़ उलमा इकराम का मुत्तफ़क़ का मसलक है कि गैर मुज्तहिद उम्मत के लिए उलमा मुज्तहिदीन की तक़लीद करना वाजिब है।
मैं अपनी इस बात को कुरान और हदीस और इजमा से साबित करूंगा। तो देखिए गैर मुख्तलिफ उलमाए किराम, उठाइए कुरान शरीफ जिसमें रहमान फरमान रहमान है, पारा नंबर 14 सूरह नहल आयत नंबर 45 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तअलमून। इज्तिहाद की सलाहियत से आरी, इस्तिंबात की सलाहियत से आरी, फहम कुरान और हदीस से आरी मेरे बंदो, शरिया अहकाम शरिया से मुताबिक खुद अमल न करो बल्कि अहले इल्म और मुज्तहिद उलमा से मालूम करके अमल करो। इस आयत में अल्लाह ताला ने उन लोगों को जो इल्म और तहकीक में माहिर ना हो ये हुक्म दिया है तो अहले इल्म से मालूम करते हुए अमल करें। इसी चीज को तकलीद कहते हैं। बस इसी पर बस नहीं है, सुनो अल्लामा आलूसी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं वस्तदल्ल बिहा अयदन अला वजूबिल मराजिअति लिल उलमा फीमा ला यालम। इस आयत से इस्तेमाल किया गया है कि जिस चीज का खुद को इल्म न हो उसमें मुज्तहिद उलमा का रुजू करना वाजिब है। अच्छा, इस सवाल पैदा होता है कि क्या इन्हीं अइम्मा की तकलीफ का वजूब कहाँ मक्तूब है? सिर्फ इन्हीं अइम्मा की तकलीफ का वजूब कहाँ मक्तूब है? तो सुनिए, साहिब मदारुल हक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं फल आया तदुल्लु अला इत्तिबाइ अहल ज़िक्र लाकिन जमी अफराद अहल ज़िक्र गैर मुराद बिइजमाइ उम्मा। ये आयत अहल ज़िक्र की तकलीफ के वजूब पर दलालत करती है, मगर तमाम अहल ज़िक्र की तकलीफ करना बइजमा वाजिब नहीं है, बल्कि उम्मत ने जिनकी तकलीफ को तस्लीम कर लिया है वो है इमाम आजम अबू हनीफा, वो है इमाम मालिक और इमाम शाफई और इमाम अहमद बिन हंबल रहमहुल्लाह है। बस साबित हुआ कि तकलीफ वाजिब है और इन्हीं चार अइम्मा की वाजिब है। क्या मौलाना हमारा मुद्दा साबित हुआ नहीं? चलिए असलन जाहिर नाम निहाल अहले हदीस को हदीस से बात समझाता हूं। उठाइए तिरमिज़ी शरीफ जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 92 में जिसके रावी इरबाद बिन सारिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है मैं यईश मिनकुम बादी फसयरा इख्तिलाफन कसीरा फअलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन महदीय्यीन तमस्सकू बिहा व अफ़्ज़ू अलैहा बिन नवाजिज़। मेरे उम्मती सुनो, जो मेरे बाद आने वाले हैं, तुम अहकाम शरइया में बहुत सारे इख्तिलाफात देखोगे तो सब तुम हदीस और हदीस करके न बैठना बल्कि मेरी सुन्नती मुतवातिरा और मेरे सहाबा की सुन्नती मुतवातिरा पर अमल कर लेना और उसे मजबूती से पकड़ लेना। इस हदीस में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गैर मुख्तलिफीन का दावा खारिज करते हुए साफ ऐलान फरमा दिया कि तुममें सबसे बेहतर मेरे अहादीस को जानने वाले मेरे सहाबा हैं, न कि गैर मुख्तलिफ। बस उनकी तकलीफ कर लेना, उस पर उनके तकलीफ की इत्तिबा कर लेना। अगर सिर्फ हदीस ही करना होता तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमान जारी ना करते। ये फरमाकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सेहत तकलीफ वजूब को साबित कर दिया। क्या मौलाना हमारा मुद्दा साबित हुआ नहीं? चलिए इजमा से बात समझाता हूँ। हज़रत शाह वली का मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह इजमा नकल करते हैं अत-मज़हब लिल मुज्तहिदीन सिर्र अलहमहुल्लाह लिल उलमा। मुज्तहिदीन की तकलीफ करना एक ऐसा राज है जिसको अल्लाह ताला ने उलमा के कुलूब में डाला है। काना हाज़ा हुवल वाजिब फी ज़ालिका ज़मान। फरमाते हैं कि इस जमाने में मुसल्लम मुज्तहिदीन की तकलीफ करना वाजिब है। बस कुरान हदीस और इजमा से ये बात साबित हुई कि कम फहम उलमा व अवाम के लिए अहकाम शरइया में आइमा अरबा और सहाबा किराम की तकलीफ करना वाजिब है। क्या मौलाना हमारा मुद्दा साबित हुआ नहीं? बैठिए तर्जमान साहब, बैठिए। मैं मुक़ल्लिद उलमाए किराम से दरख्वास्त करता हूँ कि वो अपने तर्जमान को थोड़ा पानी पिला दें। मुहतरम सामईन, तर्जमान साहब आए थे और सूखी तकरीर में लोगों को गुमराह कर रहे थे। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तअलमून। मुक़ल्लिद आलिम साहब ने जो आयत करीमा पेश की है उस आयत के मुताल्लिक बाज़ मुफस्सिरीन किराम की कुछ अक़वाल। पहला तो ये है कि अहले ज़िक्र से मुराद उलमाए यहूद हैं।
اس لیے اس آیت کریمہ میں سوال عام نہ ہوگا جس میں حضرات فقہاء اسلام بھی شامل ہوں، بلکہ محض یہودی علماء سے سوال کرنا مراد ہے۔ چنانچہ فتاوی نظیریہ میں صفحہ نمبر 160 پر جلد نمبر 1 میں ہے کہ آیت میں اہل ذکر سے مراد اہل کتاب ہے اور اس آیت کے مخاطب کفار مکہ ہیں، لہذا اس آیت سے تقلید ائمہ پر استدلال کرنا درست نہیں ہے۔ اور رہی حدیث کی بات، ترجمان صاحب فرما رہے تھے من یعیش منکم بعدی یرا اختلافا کثیرا فعلیکم بسنتی و سنت خلفاء الراشدین۔ اے ترجمان صاحب، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا اس چھوٹی سی حدیث کو آپ نہیں سمجھ سکتے؟ مقلد عالم صاحب نے جو حدیث بیان کر کے تقلید ثابت کی ہے، اس حدیث میں حضرات خلفاء راشدین کی سنت سے مراد صرف وہی چیز ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہ ہو اور خلفاء راشدین میں سے اس کو ذکر کیا ہو تو ایسے امور خلفاء راشدین کے اجتہاد میں شامل ہوں گے، سنت خلفاء راشدین میں شامل نہ ہوں گے، کیونکہ سنت خلفاء راشدین صرف وہی اشیاء ہو سکتی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق موافق ہو، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے بظاہر مخالف نظر آئے گی تو وہ سنت نہ ہوگی بلکہ خلفاء راشدین کا اجتہاد ہوگا، اور ایسے امور میں ان کی اقتدار کرنا ہم لازمی نہیں سمجھتے۔ آپ تو قرآن حدیث کو مانتے ہی نہیں ہیں، تو آپ کو بات کیسے سمجھ میں آئے گی؟ ان مقلدین کو دندہ شکن جواب دینے کے لیے ہمارے مشہور مناظر اور مشہور یوٹیوبر ڈاکٹر ابرار خان صاحب کو دعوت ارشاد دیتا ہوں کہ وہ آئیں، ان مقلدین حضرات کو منہ توڑ جواب دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ میرے معظم اہل حدیث اساتذہ کرام اور اہل حدیث میٹھے میٹھے سامعین، میرا یہ منصوص مسلک ہے کہ تقلید ناجائز و حرام ہے، اتباع صرف نبی ہی کی ہوگی۔ میں ہر ترجمان صاحب سے مخاطب ہونا چاہتا ہوں، اے ترجمان دیکھیے قرآن ہے موجود رب کا فرمان، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا۔ اللہ رب العزت اس آیت سے فرمانا چاہتے ہیں کہ جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے نازل کردہ احکام کی اتباع کرو تو وہ کہتے ہیں نہیں، بلکہ ہم اپنے آباء و اجداد کی اتباع کریں گے۔ مثلا ان مقلدوں سے کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے نازل کردہ احکام کی اتباع کرو تو یہ کہتے ہیں نہیں، ہم ابو حنیفہ کی اتباع کریں گے، ہم شافعی کی اتباع کریں گے، ہم مالک کی اتباع کریں گے، ہم احمد کی اتباع کریں گے۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے لا یعقلون شیئا، وہ عقل نہیں رکھتے، ولا یہتدون، اور نہ ہی وہ سیدھی راہ پر ہے۔ اگر تقلید جائز ہوتی، اگر تقلید حلال ہوتی تو اللہ رب العزت شکایتاً ان کی حکایت کو بیان نہ فرماتے اور نہ فرماتے کہ یہ سیدھی راہ پر نہیں ہے۔ اگر اللہ رب العزت نے فرمایا ہے تو اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ تقلید ناجائز وہ حرام ہے۔ کیا مولانا قرآن آیت سے ہمارا مدعا ثابت ہوا یا نہیں؟ جی مولانا ثابت ہوا۔ اگر بات قرآن سے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو چلیے حدیث سے سمجھاتا ہوں۔ دیکھیے مستدرک حضرت عوف بن مالک کی روایت ہے، میرے آقا نے فرمایا ہے قیامت کے قریب میری امت 70 سے زیادہ فرقوں میں بٹے گی، اعظم الفرقتی، ان سب میں سے سب سے بڑا گمراہ فرقہ وہ ہوگا قوم یقیسون الامور برائہم ویحرمون الحلال ویحلون الحرام، وہ قوم جو اپنی رائے سے حرام کو حلال اور حرام کو حلال کر دیتی ہے۔ اللہ اکبر، میرے آقا نے سب سے بڑا گمراہ قوم قرار دیا ہے۔ مثلا یہ مقلدین یہ حرام کو حلال کر لیتے ہیں اور حرام کو حلال کر لیتے ہیں۔ اگر ان سے پوچھا جائے کہ یہ کیسے کیا تو یہ کہتے ہیں ابو حنیفہ کی تقلید کر کے، شافعی کی تقلید کر کے، مالک کی تقلید کر کے، احمد کی تقلید کر کے۔ اگر یہ استنباط صحیح ہوتا، اگر یہ تقلید صحیح ہوتی تو میرے آقا سب سے بڑا گمراہ قوم قرار نہ دیتے۔ اگر میرے آقا نے گمراہ کہا ہے
तो इससे साफ मालूम होता है कि तकलीद नाजायज वो हराम है। क्या मौलाना हदीस से मुद्दा साबित हुआ या नहीं? अगर बात हदीस से भी नहीं समझ में आ रही है तो जिनको ये काबिल तकलीद समझते हैं उन्हीं के कौल से तकलीद के आजम में जवाब का जवाब देता हूँ। देखिए अब्दुल जीद हज़रत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह का कौल है, इदा रअयतुम राई युखालिफुल हदीसा इद्रिबू बिकलामी अल हाइता। जब तुम मेरी बात को, जब तुम मेरी राय को हदीस के मुखालिफ पाओ तो मेरी बात को, मेरी राय को हदीस दीवार पर मार दो। जब एक इमाम फरमा रहे हो कि तकलीद मत करो, मेरी बात की इत्तिबा मत करो, तो फिर तकलीद कैसे जायज हो सकती है? हदीस से साफ मालूम हुआ कि तकलीद नाजायज है, कुरान से साफ मालूम हुआ कि तकलीद नाजायज वो हराम है। क्या मौलाना हमारा मुद्दा ठीक तरह से साबित हुआ है नहीं? मौलाना साबित हुआ। मैं दरख्वास्त करता हूँ कि लेटेस्ट गांधी जी से दरख्वास्त करता हूँ कि बराबर मेहरबानी अपनी जगह संभालें और तर्जुमा साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि इनके सर पर थोड़ा पानी डाल दें। और ये मुनाजिर साहब आकर आयत की जो है तिलावत कर रहे थे, मज़कूर आयत तफसीर कुर्तुबी जिल्द नंबर 2 सफ़हा नंबर 194 इमाम कुर्तुबी फरमाते हैं, इस आयत करीमा से उन लोगों के बारे में जो बातिल और कुफ्र मासियत में अपने आबा या अजदाद की तकलीद करते हैं या उनके बारे में अल्लाह ताला गैर मुक़ल्लिद हज़रात पर रहम फरमा, अल्लाह की हिफाजत करे, किसी भी आयत को लेकर किसी गैर मौजूद मसले पर फिट कर देते हैं। इस आयत से इस तकलीद को तोड़ना नहीं है जो अहले हक में अपने आबा और अजदाद की तकलीद करते हैं। हक की पैरवी में किसी मुज्तहिद अहले इल्म की तकलीद करना दीन के उसूल में से असल है और कुरान करीम उसूल दीन की तरदीद नहीं करता। और हमारे मुनाजिर साहब हदीस पेश कर रहे थे कि इस फिरके से जो बता रहे थे कि जो है क़यामत के करीब फिरके आएंगे, 70 से ज़्यादा फिरके आएंगे। इस फिरके से बड़ा वो कहते हैं कि हम हैं जो राय और क़ियास के कायल हैं, जिससे उम्मत में इफ्तरा पैदा हो गया है। सुनिए, इससे भी इस्तेमाल करना, यानी इस हदीस से इस तरह का इस्तेमाल करना, इमाम रफ़ई फरमाते हैं कि वो ज़ईफ़ थे, रावी ज़ईफ़ थे। मुस्लिम बिन कासिम रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि अगरचे वो सच्चे थे लेकिन कसीरुल खता थे। इमाम अबुल फतह रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि हज़रात मुहद्दिसीन का बयान है कि वो सुन्नत की तक़वियत में जुअली हदीसें खड़ा करते थे और इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह की तनकीस में झूठी हिकायतें तराशा करते थे। ये सब झूठ का पलिंदा है। तो ऐसे रावी की रिवायत से ऐसा अहम मसला कैसे हल हो सकता है? सच्ची बात तो यह है कि हम मुक़ल्लिदीन अहले हक हज़रात में कोई भी आमदन यानी जानबूझकर ऐसी राय कभी भी मुर्तकब नहीं हुआ कि अपनी राय से अल्लाह ताला की हराम की चीज़ों को हलाल और हलाल की चीज़ों को हराम करता हूँ। हाशा वकल्ला, कोई मुक़ल्लिद न तो इसका कायल है और न ऐसी राय का आमिल है। और उन्होंने बताया कि इमाम शाफ़ी का कौल बता रहे थे, हालांकि इमाम शाफ़ी का कौल नहीं है, इमाम अबू हनीफा का कौल। और हमारे असलाफ और अकाबीन अइम्मा ये बात इसलिए फरमाते हैं ताकि उनको अपने आप पर जो है एतमाद होता है, इसलिए ऐसी बात जो है उम्मत के सामने पेश करते हैं।